हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वाद्भृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विग्रे तु कामाकिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहसादरोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्।
यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजयति नामानि विष्णोर्प्रवदन्ति तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवे जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश्वर गोपाल गोबर नाथ विष्णु जीवे पिबस्त्वान्मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसगे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे प्रतापे वक्तव्यमेवं मधुरं शुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सभी बोलिए गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे
વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ દ્વારિકાધીશ કી જય શ્રી ગોવર્ધનનાથ નાથ કી જય શ્રી યમુને મહારાણ મહારાણી કી જય શ્રી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય સદગુરુદેવ દેવ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. આનંદ કંદ સચ્ચિદાનંદ પરમ કરુણા વરુણાલય પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી અને જગતજનની રાશેશ્વરી શ્રી રાધાજીના ચરણે વંદન કરીએ. પ્રાતસ્મરણીય શ્રી સુખદેવજી મહારાજના ચરણે વંદન કરી શ્રીમદ ભાગવતજીનું પ્રારંભ કરીશું. શ્રુતજી મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મય વર્ણન કરતા કહે છે, ભાગ્યોદેન બહુજન્મ સમરજિતેન સત્સંગ મંચલવતે પુરુષો યદાવય. જ્યારે જીવનું ભાગ્યોદય થાય અને ઘણા બધા જન્મોના પુણ્ય ઉદય પામે ત્યારે જ જીવ સત્સંગ મેળવી શકે છે. મહાત્મ્યમાં સૌથી મોટી વાત સત્સંગની કહી છે અને દુનિયાના દરેક પંથમાં દરેક સંપ્રદાયમાં શરૂઆત સત્સંગથી જ થાય છે. જો સત્સંગ ન મળે તો દુનિયાની કોઈ સાધના પદ્ધતિ કદી સમજમાં આવશે નહીં અને કોઈ એને જાણી શકશે નહીં. આમ તો હું જો કહું તો જીવન વિકાસનો દ્વાર છે સત્સંગ અને જીવન વિનાશનો દ્વાર છે કુસંગ. ભલે આપણે ભૌતિક જગતમાં સમૃદ્ધિ મેળવવા ઈચ્છતા હોઈએ તો અને આધ્યાત્મિક જગતમાં આત્માનું કલ્યાણ ઈચ્છતા હોઈએ તો બંને દિશામાં સારા માણસોનો સંગ એ પ્રગતિનો દ્વાર હશે અને ખોટાનું સંગ એ અધોગતિનો દરવાજો હશે. શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ એવું દિવ્ય છે કે જે અમારો આ લોક અને પરલોક બંનેને દિવ્ય બનાવે છે. જો માત્ર મેં એવું માનીને બેઠા હશો કે ભાગવતજી માત્ર મારા પિતરોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે છે તો અમારી ક્યાંક ભૂલ થાય છે. માત્ર પિતરોનો ઉદ્ધાર થયો નથી, સાથે સાથે અમારો ઉદ્ધાર થાય. હું એક વાત કહીશ કે પિતૃનો ઉદ્ધાર થયું કે નહીં આજ સુધી કોઈ પ્રૂફ કરી શક્યું નથી અને કોઈ સર્ટી નહીં આપી શકાય. આ તો ભાવનાથી સ્વીકારી લેવું છે. કેમ? વિષય શ્રદ્ધાનો છે. આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહમાં ભલે બહારથી જોવામાં પહેલી ભૂમિકા કુલગુરુની આચાર્યની છે, તમારા જે કુલ પુરોહિત છે. બીજી ભૂમિકા વક્તાની છે અને ત્રીજી ભૂમિકા શ્રોતાની છે.
સૌથી પહેલી ભૂમિકા છે આપના આચાર્યની છે કે જે આપને પ્રેરણા આપી, માર્ગદર્શન આપ્યું, અને 7 દિવસનું ભગવત કાર્ય, દેવ કાર્ય, એની વ્યવસ્થા, એની પૂજા, એની વિધિ વગર ત્રુટિએ સંપન્ન થાય અને આપનું કાર્ય સર્વાંગીણ પૂર્ણ થાય, એમને જવાબદારી ઉપાડી છે. એ કરશે. પ્રારંભ થયું છે સારી રીતે. બેલ બીઘાની હાફ ડન, બહુ સારી શરૂઆત, એ અડધી સફળતા કહેવાય. શરૂઆત આપે ખૂબ ધૂમધામથી કરી, બહુ સારી રીતે કરી, હૈયાના હરખથી કરી. 7 દિવસ આપણી પૂજા સેવાની સાથે સાથે, કર્મકાંડની સાથે સાથે સત્સંગ શ્રવણ ચાલશે. અમે અમારી ભૂમિકા પૂરી કરશું, અમારા કર્તવ્ય ચોક્કસ પૂર્ણ કરશું. અમે ક્યાંય આળસ નહીં કરીએ. પણ ત્રીજી ભૂમિકા શ્રોતાઓની છે, યજમાનની, કે કેટલી શ્રદ્ધાથી જોડાય છે. જો આમાં જે તમારું પૂજન યજ્ઞ છે, જે કર્મકાંડનો વિભાગ છે, એમાં પણ યજમાનની અખૂટ શ્રદ્ધાની જરૂર પડશે. અને જે આધ્યાત્મિક આપણી સદગતિ, આપણું કલ્યાણ છે, એ શ્રવણમાં, સત્સંગમાં પણ અખૂટ શ્રદ્ધા જોઈશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ કહે, શ્રદ્ધામાં લભતે જ્ઞાનમ. આપ જ વિચારજો, જ્ઞાન બુદ્ધિ દ્વારા ગ્રહણ થાય છે કે શ્રદ્ધા દ્વારા? જો બુદ્ધિ ન હોય તો માણસ પાસે બુદ્ધિ હોય તો જ્ઞાન ચોક્કસ આગળ વધે છે. તો શ્રી કૃષ્ણ એમ કેમ બોલ્યા, શ્રદ્ધામાં લભતે જ્ઞાનમ? શ્રદ્ધાલુ તો અભણ પણ હોઈ શકે, શ્રદ્ધાલુ તો બુદ્ધિ વગરનો માણસ પણ હોઈ શકે. ભગવાન એમ નથી કહેતા બુદ્ધિમાન લભતે જ્ઞાનમ. ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. આખા દુનિયામાં લાખો બુદ્ધિમાનો છે, પણ એ બુદ્ધિ બધી શ્રદ્ધા વગરની છે, એટલે માત્ર ભૌતિક દિશામાં દોટ મૂકે છે અને બુદ્ધિનો અતિરેક તર્ક ઊભો કરે અને વ્યક્તિને નાસ્તિક બનાવે છે. યાદ રાખજો, નાસ્તિકોને કદી જ્ઞાન મળતું નથી. નાસ્તિકો ભૌતિક સંપદા ભેગી કરી લેશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. પણ કોઈ કહે કે એમાં ભગવત જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન મેળવી લેશે, નહીં મેળવી શકે. તો શ્રીમદ ભાગવત આલોક અને પરલોકને દિવ્ય બનાવે છે. એમાં અમારી શ્રદ્ધા ભગવત પૂજનમાં, પૂજન યજ્ઞ, હોમ યજ્ઞ, અને બીજું જ્ઞાન યજ્ઞ. જ્ઞાન યજ્ઞ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, શ્રેયાન દ્રવ્યમયા યજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞો પરંતપ. તમે સેંકડો પ્રકારના યજ્ઞો કરો, એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કયું? કે જ્ઞાન યજ્ઞ. કેમ જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ કહો છો? કે સર્વે કર્માખિલે પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. દુનિયાનું કોઈ પણ કામ જ્ઞાન વગર કદી પૂરું થતું નથી. જેટલું જ્ઞાન એટલું કામ રૂડું, એટલું પરિણામ સારું, અને જેટલું અજ્ઞાન. ભૌતિક જગતનું કાર્ય હોય કે આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રવેશ હોય, જ્ઞાન વગર કદી પૂર્ણતા નહીં આવે. એટલે જ્ઞાન યજ્ઞ સર્વશ્રેષ્ઠ. હું કહું છું, યજમાન પરિવાર બહુ ભાગ્યશાળી છે, એમના પુણ્યનો ઉદય થયો છે. પૂજાની યજ્ઞની સાથે સાથે જ્ઞાન યજ્ઞ, શ્રીમદ ભાગવત યજ્ઞ આજે પ્રારંભ આવ્યું છે. અને એની પૂર્ણતા, એની સફળતા મેં કીધું શ્રદ્ધામાં રહેલી છે. જેટલી લાગણીથી, જેટલા હૈયાના હેતથી આપણે એમાં જોડાશું, એટલી જ એની પૂર્ણતા, એટલી જ એની સફળતા.
આ ભાવનાનો જગત છે. એટલે ને લેબોરેટરીમાં પ્રૂફ ના કરી શકાય, એનો પ્રમાણપત્ર કોઈ આપી શકે નહીં. હા, પણ સફળ થયું એની પ્રતીતિ ચોક્કસ 100% યજમાનને હૃદયમાં થઈ જાય છે. યજમાન જો શ્રદ્ધાવાન હોય ને તો 100% સફળતાની પ્રતીતિ એની થાય છે અને ખબર પડે છે. આપોઆપ એના પુરાવા એને મળશે, આપોઆપ એનું અંતઃકરણને ખબર આપી દેશે કે મારું સત્કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. ઘણી વાર અમને એવા અનુભવ થયા છે કે કથામાં 35-40 લાખ ખર્ચો થયો, પણ સાંભળવામાં 7 દિવસમાં એકય દિવસ 35 માણસ નહોતા. હા, નહીં તો 35 હોય તો આમ આપણે ગણીએ કે લાખે 1 જણ તો લાભ લીધો. જે આવે ફોર્માલિટી કરવા આવે, મોડું દેખાડે, 15 મિનિટ બે હા હેલો કરીને રવાના થઈ જાય. આયોજન તો બહુ ઝાકમઝાળ, ખૂબ ભવ્ય. તમે રોજનો ડેકોરેશન ચેન્જ કરો, તમે રોજનો મેનુ બહુ જોરદાર રાખો, બહુ સારી બાબત છે. પણ તમે ફોર્માલિટીમાંથી નવરા ના પડો અને લોકો ફોર્માલિટી જ કરવા આવ્યા હોય. 80% કથાઓમાં હું જોઉં છું કે યજમાનો કદી સાંભળી શકતા નથી. કેમ? આવજો જજોમાંથી નવરા જ નથી પડતા. એટલે જેમ મીઠાઈ ઘૂંટે કડાઈ અને તપેઠો અને ખાય બીજું, યજમાનની યાદ હશે. ખર્ચો ને જહેમત ને બધી મહેમાનની અને ખરેખર લાભ કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ લઈ જાય છે, જે માત્ર સોદા થઈને આવ્યો હોય. અને ઘણી વાર તમે એ જોયું કે 7 દિવસ સાંભળવા હોય ને એકય દિવસ જમવો ન બે. કેમ? આમંત્રણ વગરનો હોય, પણ કથા માટે આવતો. એ તમે 25 લાખ કરો કે 50 લાખ ખર્ચો કરો, લાભ એ વ્યક્તિ લઈ જાય, કેમ કે શ્રદ્ધાવાન હોય. અને આયોજન કરનાર માત્ર ડેકોરેશન અને વિડીયો કેસેટથી રાજી થઈ જાય કે ના જોરદાર થયું છે. એક તમારી સફળતાને જોરદાર તમારા બહારના દેખાવમાં હશે, અને બીજી સફળતા એ તમારું અંતઃકરણ, તમારું હૃદય તમને બતાવશે કે જ્યારે તમારો હૃદય પરમાત્માની સાથે જોડાઈ જશે. હું સામાન્ય વાત કરું તો 2 વ્યક્તિ જ્યારે એકબીજાને પ્રેમ કરતા હોય તો ખરેખર એની અનુભૂતિ હૃદયમાં જ બંને કરી શકે છે કે બહાર કોઈ ઉપાય છે? બહારની કોઈ રીત ખરી? બહાર એક્ટિંગ થાય, પિક્ચર વાળા કરે જોરદાર, પણ સાચા પ્રેમમાં કોઈ દી દેખાવ હોય, એક્ટિંગ હોય, સ્ટેજમાં હોય, ડેકોરેશન હોય, બહુ મેકઅપની અપેક્ષા હોય ના હોય, પણ હોય. અને હોય તો હૃદય જ હૃદયને કહી દે છે કે કેટલું છે. કહે છે ને, બસ હું એટલું જ કહું છું કે 7 દિવસમાં તમારું અને પરમાત્માનું હૃદય કેટલું જોડાયું એ તમારું હૈયું કહી દેશે. બહારનો કોઈ ઉપાય નથી. આજે જ્યારે શુભ શરૂઆત થાય છે તો સુધજીના વાક્ય હું એટલે યાદ અપાવું છું કે સુધજી કહે છે બહુ ભાગ્ય ઉદય થાય, અનેક જન્મોનો પુણ્ય ઉદય થાય, અને ચોક્કસ આપણા ઈષ્ટની કૃપા થવું. જો તમે જેમનું ભજન કરતા હો, જે તમારા ઈષ્ટ ભગવાન હોય એમની કૃપા, અને અથવા આપણી કુળદેવી કુળદેવતા હોય ને એમની પણ કૃપા થઈ હોય ને, તારે આંગણે આવા અવસર મળે છે. હું તમને યાદ દેવડાવું, જીવનમાં ઘણી પાર્ટીઓ કરી હશે, ઘણી વાર લગ્ન પ્રસંગો આવ્યા હશે, પણ કેટલા દિવસના? 2 થી 3 દિવસ. અઠવાડિયાનો અવસર આવે છે ક્યારે? જેનું જીવનમાં નથી આવતું. એટલે સૌથી મોટું અવસર આવ્યું છે આપણા આંગણે. હું તમને કહું છું, પાર્ટીમાં ગમે એટલા ખર્ચા કરો, પાર્ટીમાં તમે 10 લાખનું ખવડાવ્યું હશે,
લગ્નમાં તમે 25-50 લાખ કરોડ વાપર્યા હશો, એ પુણ્યમાં વાપરા ગણાશે? એમાં પુણ્ય ખરું નહીં ને. 7 દિવસનો અવસર જે આંગણે આવે છે ને, એમાં બહારનો પણ એટલો જ આનંદ, સગાવાલાનો, મિત્રોનો, સ્વજનોનો, બધાનો મળવાનું. અને 7 દિવસ આપણે પુણ્ય વાવીએ છીએ. આ ખરેખર સાચું મૂડીરોકાણ છે. હું તમને ખાતરી આપું છું કે ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટની નોટો ભલે બદલી જાય, ઉપાધિ થાય, પણ મારા ભગવાનની કદી બદલાશે નહીં. એ કરન્સીમાં આપ કોઈ દી ડાઉટ કરતા નહીં. ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં મૂકી રાખી હશે, હું કહું છું ચલણમાં રહેશે. હંતાળી મૂકશો તોય અને જાહેરમાં રાખશો તોય આજે જે તમે 7 દિવસ બાવો છો એ કરન્સી તમારી ખોટી નહીં જાય. હું એમ માનું છું કે અમારા 7 દિવસના શ્રમ, અમારી 7 દિવસની સંપત્તિ જેમાં વપરાય છે, અને 7 દિવસ અમે જે તનથી અમે જોડાશું, સેવાથી જોડાશું, એ તન, મન અને ધન ત્રણેય સફળ થાય. અને ખરેખર જ્ઞાન યજ્ઞનો, પૂજન યજ્ઞનો, એક પિતૃ યજ્ઞનો આપણે આ યોજન પૂર્ણતાને પામે અને અમારું હૃદય એની સાક્ષી પૂરી જાય એ રીતે 7 દિવસ આપણે એમાં જોડાશું, અંતરથી જોડાશું. પ્રારંભમાં હમણાં જ મંગલાચરણ કરી 2 મિનિટ ધૂન બોલાવતો હતો, તમે જોડાતા નહોતા. મને ખ્યાલ છે જો આ સ્ટેજમાં ડિસ્કો થતો હોત ને, તે 80 વર્ષના બડીલે નીચે પગથી થાપ દેતો હોય. હા, ભલે ઊભી થવાની હિંમત ન હોય, પણ બેઠો બેઠો પગથી તો કેમ, બહુ રસ પડે છે. સંસારમાં તો કાયમ રસ લીધું છે. અમે થોડીક અઠવાડિયા ભક્તિમાં રસ લઈએ, ભગવાનમાં રસ લઈએ, જોઈએ કંઈ થાય છે કે નહીં. શું થાય છે હું નહીં કહું. જિંદગીમાં તમે જેનો રસ લેવો એ તમને મળે. જેમાં રસ જ ન લીધું હોય એ કદી મળ્યું હશે? તો હું એમ કહું છું કે થોડુંક રસ લેજો, થોડુંક જોડાજો અંતરથી. ધન્યવાદ આપું છું સોમૈયા પરિવારને કે જેમને આ મોટું યજ્ઞ ઊભું કર્યું છે. આપણે સૌ એમના સ્વજનો હોઈએ, સગાવાલા હોઈએ કે મિત્રો હોઈએ, એમના પુણ્ય લાભની સાથે સાથે આપણે શા માટે ચૂકી જઈએ? કોક વૃક્ષ લગાવે તો શું આપણે ફળના અધિકારી નથી છીએ? એક વાર એવું બન્યું, અખરોટનો વૃક્ષ 80 વર્ષે ફળ દે છે. કેટલા વર્ષે? અખરોટ ખાવ છો ને, સૂકા મેવા. એક 85 થી 90 વચ્ચેનું આયુષ્ય વડીલનું, અને એ વડીલ અખરોટનો બગીચો લગાડતા હતા. એમની જહેમત, એમની મહેનત જોઈને ગામ લોકો હસતા હતા કે આ ડોહાની બુદ્ધિ ક્યાં ગઈ છે, આ હું ખોટી મહેનત કરે છે. અત્યારે પોતે 85 ઉપર થઈ ગયા છે અને અખરોટનો બગીચો લગાડે છે, એ અખરોટ ક્યારે ખાશે? એક વ્યક્તિથી નો રહેવાય, તેને પૂછ્યું કે આ ઉંમરે તમે આ કામ કરો છો? એ વ્યક્તિ એને જવાબ આપે છે કે ભાઈ, જ્યારથી મને દાંત ઉગ્યા અને હું ખાતો થયો ત્યારથી અખરોટ ખાઉં છું, તો શું મારા લગાવેલા ખાધા છે મેં મારા રોપેલા નથી ખાધા. અને ધિક્કાર છે સ્વાર્થી જીવોને જે ખાલી પોતાના પેટનું વિચારે. જો કોક ભાગવંત વ્યક્તિઓ રોપીને ગયા હતા તો મેં મારી જિંદગી ખાધા, તો મને વિચાર હોય છે કે વૃક્ષ જો 80 વર્ષે ફળ દેતું હોય તો આજે જ હું રોપીને જઉં
તો કાલે મારા છોકરાઓ કોઈ મારા પેઢીમાં જન્મેલા એનો આનંદ લેશે. જો વ્યાસજી મહારાજ એક બહુ સરસ વૃક્ષ રોપી ગયા છે, નિગમ કલ્પ તરો ગૃહિતમ ફલમ. સુખદેવજી મહારાજ એમાં ચાંચ મારી છે, પકવી દીધું છે, અને એ વૃક્ષનું ફળ આપણે ખાવા મળી રહ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવત માટે આ સુધી સૂતજી બોલ્યા છે કે દુર્ભાગ્ય બસ કોઈ સાંભળી ન શકે, પણ એક બાર ભાગવતજીને પ્રણામ કરીને પ્રદક્ષિણા જો કરી લે તો ફરી બાર માનવ જન્મ પામે છે. ભલે ગમે તેવા કર્મ કર્યા હોય તો ફરી પાછો એક બાર મનુષ્ય અવતાર મળે. તો 7 દિવસ સાંભળે એનો આનંદ, એનું ફળ શું હશે? આજ્ઞા છે સૂતજીની કે પહેલા દિવસે મહાત્મે ચોક્કસ વાંચવું અને સાંભળવું. ભલે કેમ? ભાગવત કથા જ અતિ દિવ્ય છે. પ્રથમ સ્કંદથી શરૂઆત કરીએ તો વાંધો શું છે? તો સૂતજી કહે નહીં, પહેલા દિવસે અનિવાર્ય રૂપેણ શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય વાંચવું અને સાંભળવું. કે કેમ? કે મહાત્મ્ય એટલે ઓળખાણ, મહાત્મ્ય એટલે પરિચય. જો ભાગવતજી સાથે ઓળખાણ જ નથી હોય તો તમે 7 દિવસ શું મેળવો? અને પરિચય જ ન મેળવ્યું હોય. કોઈ પણ બાબતમાં સૌથી પહેલો ઇન્ટ્રોડક્શન હોય છે, પરિચય હોય. આ શું છે એ જાણવા માટે મહાત્મ્યની વાત કરી. તો પહેલા જ કહે છે ભાગ્યોદયને બહુજન્મ સમર્જિત એને સત્સંગ મંચ લભતે પુરુષો યદા વૈ. ભાગ્યશાળી છે લોકો જે આ મેળવે છે. કેમ? કે અજ્ઞાન કૃત મોહ મદાંધકારમ નાસમ વિધાય તદો દેતે વિવેક. જીવ માત્ર જો સંસારમાં દુઃખી હોય તો એનું એક જ કારણ છે, અજ્ઞાન. અને શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણથી જીવનું અજ્ઞાન દૂર થાય છે, જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટે છે, વિવેકનો પ્રકાશ થાય છે જીવનમાં. આખી દુનિયામાં માનવી સુખી થવા માટે સદા અભિલાષા રાખે છે. અજ્ઞાની સુખી થાય? નહીં થાય. શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણથી જ્ઞાનનો દીવો પ્રગટશે અને વિવેકનો અજવાસ ફેલાશે. તો 7 દિવસ આપણે પ્રયાસ કરીએ, આપણા પિતૃઓ તો ધન્ય થશે, મુક્તિ પામશે, પણ આપણા જીવનમાં આપણે એક દીવો પ્રગટાવીને અહીંથી 7મા દિવસે છૂટા પડશું. ભાગવતજીના પરિચયમાં જે પહેલી વાત કહે છે સૂતજી મહારાજ કે પરીક્ષિતે કથા ભુક્તમ સભાયામ સંસ્થે સુખે સુધા કુંભમ ગૃહીત્વસ્તુ દેવાસ તત્ર સમાગમન. આ શ્રીમદ ભાગવત કથા સાંભળનાર પહેલી વ્યક્તિ પરીક્ષિતજી મહારાજ અને સંભળાવનાર સુખદેવજી મહારાજ. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને કથા સંભળાવી તે પહેલા કદી કોઈને સત્સંગ આપ્યું નથી. તમને એમ થશે કે શ્રીમદ ભાગવત કથા પરીક્ષિતને સંભળાયા પછી લોકો એમને ખૂબ આમંત્રણ આપ્યા હશે અને પછી સુખદેવજી મહારાજે ઘણી ભાગવત કરી, ઘણા લોકોને સંભળાવ્યું હશે. તો નહીં, છેલ્લો શ્રોતા પણ પરીક્ષિત હતો. આશ્ચર્ય થાય છે કે આ વિભૂતિ એક જ બાર ફક્ત 7 દિવસ માટે શ્રીમદ ભાગવતનું જ્ઞાન પીરસ્યું. હા, કેમ? તો એનું ઓળખાણ આપે છે, એનું પરિચય આપે છે. સગોદોહન માત્ર મેં એવો ગ્રહેશુ ગ્રહમિદિના અવેક્ષતે મહાભાગાસ્તિથી કુરસ્તદ આશ્રમ. સુખદેવજી મહારાજ એટલા વિરક્ત છે કે કોઈ પણ વૃક્ષ નીચે એક રાત્રિથી વધારે કદી રહેતા નથી, સતત વિચરણ કરે છે. વનમાં ફળ ના મળે, કંદ ના મળે તો વસ્તીમાં ભિક્ષા લેવા આવે, પણ ગોદોહન માત્ર મેં એવો ગ્રહેશુ ગ્રહમિદિના 12 થી 15 મિનિટ જ વસ્તીમાં રોકાય, એટલી વારમાં ભિક્ષા મળે તોય ન મળે તોય વસ્તી છોડે ફરી વનમાં જતા. તો જે વ્યક્તિ કદી એક રાતથી વધારે ક્યાં રોકાતી જ નથી, એ કઈ રીતે સપ્તાહ કરીને સંભળાવે કોઈને? તો પરીક્ષિત પહેલો અને છેલ્લો શ્રોતા છે. તે પછી પણ સુખદેવજી મહારાજે ક્યાં ભાગવતો કરી નથી.
કે કોઈના નસીબમાં આ લાભ નથી મળ્યો. નહીં તો જય શ્રીમદ ભાગવત 5000 વર્ષથી જીવોને તારી રહી છે, જીવતા એને અને મૃતાત્માઓને. તો કેમ સુખદેવજી મહારાજની પાછળ નહીં પડ્યા હોય લોકો? પણ સુખદેવજી માં જ પરીક્ષિતને આ વાહે ધરી આપી કે બેટા ફક્ત તારા માટે આવ્યો છું અને 7 દિવસ અહીંયા જ રહીશ. જે વિરક્ત પુરુષ એક રાજથી વધારે ક્યાં રોકાવા જ ઈચ્છતા નથી, એ પરીક્ષિતની પાત્રતા યાદ રાખજો. અને એ ઘટના પહેલા કદી સુખદેવજીને પરીક્ષિતનો મિલન થયો નથી. કેમ કે પરીક્ષિતને રાજગાજના વહીવટથી નોરાશ નથી કે વનમાં જઈને સુખદેવજીના દર્શન કરે, અને સુખદેવજીને રાજમહાલમાં જવાની કોઈ જરૂર નથી. શા માટે જાય? એટલે પ્રથમ જ મિલન પરીક્ષિતજી ગંગા તટે વિરાજા, અને જ્યાં સુખદેવજી મહારાજ પધારે એમની પાસે તો સુધા કુંભમ ગ્રહિસ્તુ દેવા તત્ર સમાગમન. સૂતજી કહે છે અમૃતનો આખો ઘડો લઈને દેવતાઓ દોડીને આવ્યા હતા. સુખદેવજીની વિનંતી કરે છે કે આખો ઘડો આ પરીક્ષિતને પાવું હોય તો પાઈ દેવો, પણ આપ જે જ્ઞાન એમને આપવા માંગો છો એમને अब आप कल्पना कर लेजो भागवतની કિંમત કેટલી છે. શું એનું? મને આશ્ચર્ય થાય છે, આખો ઘડો લાવવાની જરૂર હતી? બોટલમાં લઈ આવ્યો હોત થોડી તો ન ચાલે? અને આજ સુધી કોઈ દર્દીને કોઈ ડાક્ટરે લખ્યું કે આખી બોટલ પીવડાવી દેજો એક સાથે? ના પીવડાય બાપ. આ દુનિયાની પણ કોઈ ઔષધિ આખી બોટલ નથી પીવડાવાતી. દર્દ ન મટે, દર્દી મટી જાય. તો સ્વર્ગનું દિવ્ય અમૃત આખો ઘડો કોઈને એક ટીપું જ મરેલા માણસને બેઠું કરી દેતું હોય ને આખો ઘડો. અને આખો ઘડો જો સુખદેવજી લઈ જાય તો સ્વર્ગ પછી અમૃત વગરનું થાય કે નહીં? પણ દેવતાઓને એની ચિંતા ન થઈ કે હું અમૃત જાય, પણ જો જ્ઞાન મળતું હોય તો બાપ. તો સુખદેવજી વખતે પરીક્ષિતજીને પૂછે છે કે રાજન બોલો, અત્યારે 2 અમૃત ઉપસ્થિત છે. એક તો હું જ્ઞાનામૃત પાવા આવ્યો છું, અને બીજો સ્વર્ગનો અમૃત આવી ગયો છે. બોલો કયું પીશો? હું આપને પૂછું છું કે ડાક્ટરે કહી દીધું હોય કે ઘરે લઈ જાઓ ને 2-4 દી સેવા કરી લો. હા, જે 2-4 દી, અને તમને કાનમાં શબ્દો પડી ગયા હોય કે બસ 2-4 દીમાં, એમાં તમારા ગુરુદેવ આવ્યા હોય કે હું અહીંયા જ રોકાઈશ જ્યાં સુધી તે નહીં છૂટે, અને કોઈ અમેરિકાથી ડોક્ટર આવી જાય જોરદાર દવા લઈને, આપને બધાને પૂછું છું બોલો કયું પીશો? ના, ડાક્ટર પહેલું હાજર સુધી ઘણી સપ્તાહો થાય છે રાજકોટ, ઘણી આમેલી એમ જાય. પણ પરીક્ષિતજી મહારાજની શ્રદ્ધા જો, મેં શરૂઆતમાં શ્રદ્ધાની વાત કરી છે કે પરિણામના સર્ટિફિકેટો દુનિયામાં કોઈ નહીં આપી શકે, પણ તમારી શ્રદ્ધા આપોઆપ સર્ટિફિકેટ મેળવી લેશે કે કાર્ય પૂર્ણ થયું કે નહીં. પરીક્ષિતજી સુખદેવજીને કહે છે કે ગુરુદેવ મને કોઈ ઉપર ભરોસો નથી, આપ ઉપર ભરોસો છે. મને જો એટલું જ્ઞાન હોત કે મારું કલ્યાણ સામા છે તો હું આ દશાને પ્રાપ્ત ન થઈ હોત. આપ નક્કી કરો મારું કલ્યાણ સામા છે, હું નિર્ણય નહીં લઈ શકું. આ સાચી આ ભક્તિ ગુરુ ચરણમાં આ સાચો ભરોસો. તો જ્યારે સુખદેવજી ઉપર ભરોસો છોડી દીધો, સુખદેવજી દેવતાઓને ભગાડી મૂક્યા કે તમારો ઘડો લઈને ભાગવા, અહીં કોઈ ગ્રાહક જ નથી. આ ભક્તાસ્થાન વિજ્ઞાન દદો સુખધામૃતમ શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા સુરાણામ દુર્લભા. સુતજી મહારાજ કે છે દેવતાઓને અમૃતના બદલામાં એનો મળ્યું, દુર્લભ થઈ પડવું. એ જ્ઞાન અમૃત માનવને મળ્યો. કેમ કે પરીક્ષિતની સાથે ઘણા બધા સંતો પણ બેઠા હતા સાંભળવા માટે. સુખદેવજી ભલે એ પીરસે છે પરીક્ષિત માટે, પણ સાથે બેઠેલા સંતો આ જ્ઞાન પી ગયા, અને એ આપણને માનવ જાતને આપતા ગયા એટલે મળ્યું છે. જો હું કહું છું પરીક્ષિત જેવો શ્રોતા ધરતીમાં નહીં થયો હોય, અને સુખદેવ જેવા ભક્તા પણ કદી થયા નથી, આગળ થાય તો મને ખબર નથી.
કેમ? પહેલી વાત કે 7 દિવસ સુધી નથી પરીક્ષિત ઊભા થયા નથી. સુખદેવજી પલાઠી વાળી એ વાળી 24 કલાક જ્ઞાન ચર્ચા ચાલી. અત્યાર સુધી તો નથી થયા, નથી આવા શ્રોતા, નથી આવા વક્તા. આગળની મને ખબર નથી, ભગવાન જાણે. બીજું કહું, 7મા દિવસે પરીક્ષિતનો મોક્ષ થયો. તક્ષક કરડે એ પહેલા પરીક્ષિત ગદગદ થઈને જાહેર કરે છે સંસભામાં કે ધન્ય હમ કૃતકૃત્ય હમ ગુરુદેવ. ભલે તક્ષક આવે ને કરડે, હવે મારા દેહને કરડશે, મને નહીં કરડી શકે. હું મારા સ્વરૂપને પામી ગયો છું, આજે હું ધન્ય છું. પહેલા દિવસે પરીક્ષિત દુઃખના આંસુએ રડતા હતા, તો છેલ્લા દિવસે પરીક્ષિતને હરખના આંસુ આવ્યા હતા, આનંદિત હતા સંસભા વચ્ચે. તો 7 દિવસમાં કોઈ જીવને આ રીતે કોઈ સત્સંગ તાર્યું હોય, ધરતીનો પહેલો અને છેલ્લો દાખલો છે. 18 પુરાણ ફેંદી નાખજો, તમામ પ્રસદો વાંચી નાખજો, 4 વેદ વાંચી નાખજો. 7 દિવસમાં મુક્તિ આપનાર કોઈ સદગુરુ નથી મળ્યા. અને કોઈ એવો શિષ્ય નતો કે 7 દિવસમાં ઘોષણા કરીને જાય કે હું ધન્ય થયો છું. આ પહેલો ને છેલ્લો દાખલો છે. બીજી વાત કહું, પરીક્ષિતજી 36 વર્ષની ઉંમરે રાજગદ્દી બેઠા હતા અને 76 વર્ષ રાજગાદી સંભાળી હતી. કેટલા? જ્યારે શ્રાપ થયું છે મહાભારતના પ્રમાણે કહું છું, 112 વર્ષના હતા. પણ એમના માનતા પરીક્ષિતજી હાવ ડોહા થઈ ગયા છે 112 વર્ષ. પરીક્ષિતના પરદાદા ભીષ્મ પિતામહ 165 વર્ષના હતા ત્યારે મહાભારતની યુદ્ધભૂમિમાં સરસેનાપતિને લડી રહ્યા હતા. આ એમનો વંશજ છે. પરીક્ષિત 112 વર્ષે પણ હજી એકદમ યંગ હતા. પરીક્ષિત 76 વર્ષ સુધી આખી દુનિયાના માલિક હતા. એકાદ દેશના નહીં, આખી દુનિયા જીતી હતી પોતાની બાવડાની તાકાતથી. આખી દુનિયાના રાજાઓ એમના આજ્ઞામાં હતા. અને 76 વર્ષ સુધી દુનિયામાં કોઈની આંખ ઊંચી કરવાની હિંમત ન પડી કે પરિસ્થિતિની સામે આંખ ઊંચી કરીએ કે અમે તમારા તાબામાં નહીં રહીએ. બીજું, 76 વર્ષ સુધી દુનિયામાં કોઈ આંગળી ન ઉપાડી શકો પરીક્ષિતની સામે કે આ મહારાજ અન્યાય કરે છે, કે આ કાનૂન ખોટો છે, કે આ નિયમ ખોટો છે, કે એમનો વહીવટ ખોટો છે. આખી દુનિયાનો માલિક હોય, એને કોઈ રોકનાર ન હોય તો ધારે એવી વિલાસિતા કરે, ગમે એવી મનમાની કરે, રોકનારું કોણ? અને દુનિયામાં ઘણી વાર એવું થઈ જો તાકતવર સત્તાધીશો આ દુનિયામાં એટલો ખરાબ દાખલો બેસાડીને ગયા છે. જે લોકોમાં આખી દુનિયા જીતવાની તાકાત હતી ને, એમાં ઘણા ગાંઠા જ બહુ સારા નીકળ્યા છે. પરીક્ષિત જેવા, રઘુ મહારાજ જેવા, યદુ મહારાજ જેવા, જનક બાકી નહીં. એટલે પુરાણોમાં સંગ્રહાયેલું છે આજ સુધી મહાપુરુષોનું ચરિત્ર. બાકી બીજા જે નીકળ્યા હતા, જો એમની દુર્દશા કેવી કરી હતી દુનિયાની, ને એમના ચરિત્ર જોઈ લેજો. મુસોલની જો, કે હિટલરનો જો, કે ચંગેજ ખાન જો, કેવા ચરિત્રના ખરાબ હતા, કેટલા ક્રૂર અને ઘાતકી હતા. પરીક્ષિત આખી દુનિયાનો માલિક હોવા છતાં એમના જીવનમાં 4 ચરણથી ધરતીમાં ધર્મ ભરપૂર હતો. એટલે જગતમાં કદી કોઈ એમની સામે આંગળી નથી ઊંચી કરી શક્યા, અને એમની સત્તાની સામે પણ કોઈ કદી પડકાર ન ફેંકી. તો એટલો એમનો દબદબો, એટલો એમનો પૌરુષત્વ, એટલું પ્રતાપ, એટલા બુદ્ધિમાન, વહીવટ સંભાળવામાં એટલા કુશળ, અને એટલા પરમ ધાર્મિક, આખી દુનિયાને સતત ધર્મમય કરી રાખી. પરીક્ષિતના રાજમાં વડીલો બેઠા હોય, કોઈ દિવસ બાળકોનું મૃત્યુ નહોતું થયું. પરીક્ષિતના રાજમાં કદી કોઈ ખોડખાટો ખાપડવાળું નહોતું જન્મ્યું. પરીક્ષિતના રાજમાં કદી કોઈ દી દુષ્કાળ નહોતા પડ્યા, કોઈ દી હોનારતો નથી થઈ, કોઈ દી ધરતીકંપ નહોતા આવ્યા. કેમ? 4 ચરણથી ધર્મ પરિપૂર્ણ હતો. લોકો માંગે એટલું અનાજ ઉત્પન્ન થતું, લોકો માંગે એટલું વરસાદ પડતો, લોકો માંગે એટલો તડકો પડતો. તો આખી દુનિયાનો માલિક હોવા છતાં પરમ ધાર્મિક હતા.
એટલે તો સુખદેવજી મહારાજ અચાનક આ મહાપુરુષ માટે 7 દિવસ આસન વાળીને બેસી ગયા કે રાજન 7 દિવસ હું અહીંયા જ રહીશ, તમારા માટે રહીશ. તો જે સુખદેવજીને દેહનો પણ ભાન નથી હોતું કે શરીરમાં મારે કોપીન નથી, એક લંગોટી તો વાળી લઉં કે દેહ યાદ જ નથી આવતું. આવા મહાપુરુષ જ્યારે આવા શ્રોતા ઉપર, આવા પાત્ર ઉપર કૃપા કરે, એટલે હું યાદ દેવડાવું છું કે ધરતીમાં પરીક્ષિત જેવો કોઈ શ્રોતા નથી, તો સુખદેવ જેવા કોઈ વક્તા નથી. અને એ બંનેનો સંવાદ શ્રીમદ ભાગવત કથા, એ દેવતાઓને અમૃતના બદલામાં પણ નહોતું મળ્યું, એ આપણને મળ્યું છે. તો સુતજી મહારાજ કહે છે આ શ્રીમદ ભાગવતનો પરિચય છે, આની ઓળખાણ છે. સમજી લેજો શ્રીમદ ભાગવત શું છે. બીજો દાખલો આપે છે શ્રીમદ ભાગવતનો પરિચય આપતા. નારદજી મહારાજ આખી દુનિયામાં ફરતા હોય છે. શા માટે? તો કે પરાનુગ્રહ આકાંક્ષા, એક જ આકાંક્ષા છે કે જીવોનું કલ્યાણ થાવ. કેમ કે પોતાનું આ ટોપીને બેઠા છે, પોતાનું કોઈ બાકી નથી. તો કાયમ કોઈ લાયક જીવ મળે, કોઈ પાત્ર મળે ને હું એને ભગવત માર્ગે વાળું, એનું પરમ કલ્યાણ થાવ, એ આનંદને પામો, એ સુખી થાવ, આવી ભાવનાથી ફરતા હોય. એ નારદજી મૃત્યુલોકમાં આવીને જોવે છે કે કળિયુગના પ્રભાવથી બધા જ વિચલિત અને ભટકી ગયેલા જીવો છે. કળિયુગનો પ્રભાવ એટલે શું? કે ગરીબ ને અમીર બધા ટેન્શનમાં, લ્યો બધા દુખી. હવે આપણને એવું લાગે કે જેની પાસે કંઈ છે નહીં એ ટેન્શનમાં હોય. હું ખાશું, કેમ ચાલશે, કેમ વર પૂરું થશે, એ સમજાય છે. પણ કે ગરીબોને તો હજી રાત્રે ગોળી નથી લેવી પડતી, અમીરો ગોળી લઈને હેરાન છે તો ઊંઘ નથી આવતી. આનું નામ કળજુગ. કળજુગ એટલે બીજું કંઈ નહીં. તો ઘણા લોકોના મોડે સાંભળજો, ગરીબોને વાંધો નથી, અમીરોને અમે મધ્યમ વર્ગવાળા પીસાઈએ છીએ. આવું હું સાંભળું છું. તો મને એમ પ્રશ્ન થાય છે કે તો સુખી કોણ? કોક તો સુખી હોવું જોઈએ ને, કે તો ગરીબ સુખી હોય, કે તો મીડિયમ વર્ગના હોય, કે તો અમીર હોય. ના, કે બધાની એક દશા. જ્યારે દરેક વ્યક્તિનું અંતઃકરણ અશાંત થાય, ડહોળી જાય, એનું નામ કળજુગ. નારદજીને થયું ચાલો તીર્થોમાં શાંતિ હશે ને, તો તીર્થમાં જ્યારે નારદજી ફરવા માંડ્યા તો જોવે છે કે ગામડાઓને શહેર કરતા તીર્થમાં વધારે ગડબડ છે. અતિપ્રભુર કર્માણી, અતિશય ભયંકર કર્મ કરનારા, રોરવાનારા તે તિષ્ઠંતી તીર્થેષુ, તીર્થોમાં ઘોર કર્મ કરનારા ખોટા માણસો અડ્ડો જમાઈને બેસી ગયા, એટલે તીર્થો અશુદ્ધ થઈ ગયા, વાતાવરણ ડહોળી નાખ્યું. તીર્થ શબ્દનો અર્થ હોય છે પવિત્ર. જ્યાં ગયા પછી માણસ પોતે પવિત્રતા પામી જાય એનું નામ તીર્થ. પણ તીર્થો પોતે જ મહિલા થઈ ગયા, અમને હું પવિત્ર કરી. હવે ત્યારે ગંગાજીમાં પગ બોળવાનું મન ન થાય, જમુનાજી જાઓ હાથે અડવાનું મન ન થાય પાણીને. હવે એમાં જો ડૂબકી મારી હોય તો બહાર નીકળ્યા પછી હાબુથી આવવું પડશે. લાગે છે તમને એ તીર્થો અત્યારે પવિત્ર કરે છે તમને? તીર્થોની આ દુર્ગતિ કોણે કરી? કે માનવીએ. એટલા ખોટા ને ગંદા માણસો તીર્થો કાંઠે, નદીઓ કાંઠે વસી ગયા, કે જ્યાં જઈને પોતે ધન્ય થવું હતું, પવિત્ર થવું હતું, પોતે તો ન થયા પણ તીર્થોને ગંદુ કરી નાખ્યું. આનું નામ કળજુગ. નારદજી વૃંદાવન આવ્યા તો ત્યાં એક દ્રશ્ય જોવે છે. એક સ્ત્રી ઊભી રડે છે ને બે પુરુષોની પાસે મૂર્છિત દશામાં પડ્યા છે. નારદજી પૂછે છે દેવી કોણ છો, કેમ રડો છો? બધા ખેદે છે વાલે, કેમ રડો છે વ્યર્થમાં? આવો ચિંતા તુરા કથમ, સાની ચિંતા સતાવે છે? એ પોતાનો પરિચય આપે છે. ઉત્પન્ના દ્રવિણેશામ વૃદ્ધિ કર્ણાટકે ગતા ક્વચન ક્વચન મહારાષ્ટ્રે.
નારદજી મહારાજ, હું ભક્તિ છું, દ્રવિડમાં જન્મી, કર્ણાટકમાં વૃદ્ધિ પામી, મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક મારું સન્માન થયું, ગુર્જરે જીર્ણતામ ગતા, ગુજરાતમાં ગરડી થઈ ગઈ. જો ગરડાના બે અર્થ થાય. ગરડાનો એક અર્થ હોય કે મારા માણસ શરીરથી જર્જર અને નિર્બળ થયો, નબળો થયો, બરાબર. પણ ગરડાનો બીજો અર્થ છે, માણસ પાકટ થયો, પાકી ગયો. નથી લાગતું? આખી જિંદગીનો અનુભવ કોણ લઈને બેઠું હોય? વડીલ ને. તો એક અર્થમાં ભક્તિ નબળી થઈ અને બીજા અર્થમાં પાકી. પડગેડા લોકોનું કોઈ સન્માન કરતું નથી, તો પછી વૃંદાવન જતું રહેવું પડે ભક્તિને. પ્રાપ્તે વૃંદાવનમ તેને પુનઃસુતરણી નવા. એ ભક્તિ કહે છે વૃંદાવનમાં આવી તો ફરીથી યુવાન થઈ, પણ મારા છોકરાઓ ભાનમાં આવતા નથી અને યુવાન થતા નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. નારદજી મહારાજ કે આપ ચિંતા ના કરો, તમે જ્યાં જાઓ છો ભગવાન તમારી વાહે વાહે આવે, આ તમારી મહિમા, તમે ચિંતા કરો છો, હું જગાડું બંનેને. તો નારદજી મહારાજ બંનેના કાન પાસે મોઢું લઈ જઈને વેદ મંત્રો, કૃષ્ણના સૂત્રો, ગીતાના શ્લોકો બોલ્યા. જ્ઞાનમ પ્રબુદ્ધતામ શીઘ્ર રે વૈરાગ પ્રબુદ્ધતામ. પણ મેમાંથી કઈ ઊભા થયા નહીં. નારદજી પણ ચિંતાતુર થયા. આકાશવાણી કહે છે એ તદર્થે તું સત્કર્મ મુનર્ષે તો આમ સમાચારે. ખાલી શ્લોક ન બોલો દેવર્ષિ, એના માટે કંઈક સત્કર્મ કરો. કે કયું સત્કર્મ કરું? આકાશવાણી કહે છે પોતે ખબર ન પડતી હોય તો સંતોને પૂછી જુઓ. તો નારદજી ભક્તિની ધીરજ બંધાઈને સંતોને પૂછવા નીકળ્યા. તો વૃંદાવનથી પૂછતા પૂછતા બદ્રીનાથ સુધી ગયા, કોઈ જવાબ દેતું નથી. સનકાદિકો મળ્યા, એમને કીધું કે નારદજી સત્કર્મ સૂચકો જ્ઞાન યજ્ઞો સ્મૃતો બધી શ્રીમદ ભાગવત આલાપા. સૌથી મોટું સત્કર્મ જગતનું અને જીવનનું એટલે જ્ઞાન યજ્ઞ. જો ફરી આ શબ્દ આવ્યો અહીં. જીવનનું જગતનું સૌથી મોટું સત્કર્મ એટલે જ્ઞાન યજ્ઞ. અને એ જ્ઞાન યજ્ઞ સનકાદિકો કહે છે શ્રીમદ ભાગવતને માધ્યમ કરીને થાય તો ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ ત્રણેય તરત જ યુવાન થાય. હવે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ આ ત્રણ જે શબ્દો છે એ બંને સંસ્કૃત શબ્દો છે, પણ આપણે શુદ્ધ ગુજરાતી કરીએ. ભક્તિ એટલે પ્રેમ, ભક્તિ એટલે વિશુદ્ધ પ્રેમ, પૂર્ણ પ્રેમ. જ્ઞાન એટલે સમજણ, અને વૈરાગ એટલે ચતુ કરવાની વૃત્તિ, ઉદારતા. વૈરાગ એટલે ઉદારતા, ચતુ કરવાનો ભાવ. ભાગવત સાંભળવાથી ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ ત્રણેય યુવાન થશે, મજબૂત થશે, પુષ્ટ થશે. હવે આ ત્રણેયની જરૂર છે જીવનમાં, નથી જરૂર? હું એમ કહું છું કે જો આપણે 3 કલાકનો અમૂલ્ય સમય વાપરીએ છીએ, જો આપનો સમાજ આખો વ્યાપારી છે, હું જાણું છું. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ જો 3 કલાક દુકાનમાં બેસે તો નક્કી છે કે 5-25 હજારનો ધંધો કરી લે. ન કરે? અહીં તો 6 કલાકની કથા છે. આપ 6 કલાક આવશો, નહીં આવો તો 3 કલાક તો આવશો. અને હું કહું છું 3 કલાક ન આવો તો વાંધો નહીં, જેટલું બે એટલું બેજો. એક ઘડી આદિ મેં પુનિયાદ. તો જો 3 કલાકમાં તમે 5-25 હજારનો ટર્નઓવર મિનિમમ કરી શકતા હો તો નક્કી છે કે અમે 1000-2000 નફો આવતું હોય. હવે અહીં જો હું કહું છું કે તમે જો 1000-2000 કિંમતનો એ જો ન મેળવો તો તમારો સમયનો ધક્કો એણે જાય. તમને ખ્યાલ હશે કે છોકરાઓને ભણાવો છો તો સ્કૂલો કોલેજોની ફી કેટલી ને ટ્યુશન કેટલું, અને ઘણી વાર ગવર્મેન્ટ કોટામાં એડમિશન ના મળે તો પછી પાછળના કેટલા. તો એ જ્ઞાનની કિંમત સમજી લો અને પછી અહીંયા પણ જ્ઞાન મળે છે કે જીવન માટે. તમે યુનિવર્સિટી સુધી ભણી આવ્યા હશો, જે અહીંયા નહીં મળ્યું હોય તે અહીં શ્રીમદ ભાગવતમાં મળશે. અને હું વાયદરી આપું છું, ભરોસો આપું છું, વ્યાસપીઠથી ખોટું નહીં બોલું.
પણ અહીં આવ્યા પછી જો ચિંતન ના કરો, એકાગ્રતાથી ના સાંભળો તો ભાઈ હું જવાબદાર નથી હો. કોલેજમાં ઘણીવાર પ્રોફેસર પીરિયડ લે, એનું 45 મિનિટ કે 35 મિનિટનું લેક્ચર હોય, બરાબર લેક્ચર આપે, પણ ભાઈ છોકરાઓ લેક્ચરમાં ન આવે, અથવા આવે તો એ ન સાંભળે, એમાં પ્રોફેસરનો વાંક ખરો? હવે સમજી લેજો આપ કે મથીને 2 પીરિયડ લે રોજનો, તોય પ્રોફેસરનો પગાર અત્યારે 2.5 થી 3 લાખ છે. અમે 6 કલાકના પીરિયડ રોજ લેવાના છે. હવે તમે જાણો, જો કે અમે નક્કી કરીને પગાર લઈને નથી આવતા. આ ક્ષેત્ર સોદાબાજીનું નથી, અશ્રદ્ધાનો છે. મેં પહેલા કીધું, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. જેટલી શ્રદ્ધા હશે વ્યક્તિ એટલું મેળવીને જશે. અને પછી તમારી શ્રદ્ધા તમારું હૃદય કબૂલ કરે એટલી તમે આ વિદ્વજનો બેઠા છે, જે આચાર્ય બેઠા છે, દક્ષિણા આપજો. અહીં તો એ સવાલ નથી. પણ હું એમ કહું છું, વ્યર્થ ના જાય. અહીં સૂતજી મહારાજ કહે છે, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ ત્રણેય યુવાન થાય છે ભાગવત સાંભળ્યાથી. હવે ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગી ત્રણેયની સંસારમાં પણ જરૂર છે, અને સંસાર છોડ્યા પછી પરભવમાં પણ જરૂર લાગશે. મેં કીધું ને, ભક્તિ એટલે પ્રેમ. બોલો, સંસારમાં પ્રેમની જરૂર છે કે નહીં? જો પતિ પત્નીમાં બંનેમાં પ્રેમ હોય તો મજા આવે કે નહીં? અને પ્રેમ ઓછો પડે તો બધાને ખબર હશે, બરાબર? ખાલી પતિ પત્ની વાત નથી કરતો. હું કહું છું, તમારા છોકરાઓ જો તમને માવતરને પ્રેમ આપતા હોય તો, અને ન આપતા હોય તો. દરેક વ્યક્તિ આખી જુવાની ઘસી નાખે છે પોતાના છોકરાઓ માટે, અને જુવાની ઢળ્યા પછી જો છોકરાઓ અપમાન કરતા થયા હોય તો. હું કહું છું, ભક્તિની જરૂર છે કે નહીં? પ્રેમની જરૂર છે. દાંપત્ય હોય કે સંતાન સાથેનું હોય કે મિત્ર સાથેનું હોય કે માલિક અને નોકર સાથેનું હોય, બાપા જો પ્રેમનો સંબંધ હશે ને તો દરેક જગ્યા જીવનમાં મજા આવશે, પરિણામ સારું આવશે. જ્ઞાન એટલે સમજણ. ભાગવત સાંભળ્યા પછી વ્યક્તિની સમજણ ચોક્કસ ઉપર આવશે, વધશે. આજે દરેકની ફરિયાદ છે, લોકો સમજતા નથી. સરકાર કહે છે કે નહીં, લોકો સમજતા નથી. અત્યારે લોકો કહે છે સરકાર સમજતી નથી, એમ થાય હેરાન કર, મેં લાઈનમાં લગા. માવતરની ફરિયાદ હોય, આ જમાનાના છોકરાઓ નથી સાંભળતા જ નથી, સમજતા જ નથી. ઘણી વાર છોકરાઓ આપસમાં વાત કરતા હોય, મારા પપ્પા નહીં સમજે, મારી મમ્મીને ગમે એટલું સમજાવું નહીં સમજે, કહે છે કે નહીં? ઘણી વાર પતિની ફરિયાદ હોય કે તું સમજતી નથી, તો ઘણી વાર પત્નીની ફરિયાદ હોય, પણ તમે ક્યાં સમજો છો? ના, અહીં જેટલા બેઠા છો તમે તો સમજતા હશો બધા. પણ એક દાખલો આપો. શિવપુરાણની કથા સાંભળી લેશે. ભગવાન શિવ સતીજીને કેટલું સમજાવે છે કે આ ભગવાનનો અવતાર છે, આ માણસ નથી, આ રામ સ્વયં નારાયણ છે. સમજાય કે નહીં? પણ સતીજી માન્યા, પરીક્ષા લેવા ગયા, ડખો કેવો થયો, બાપાને યજ્ઞમાં જઈને મરી ગયા. પણ શંકરજી ઘરવાળાને સમજાવી શક્યા નહીં ને? તો પુષ્કર ગયા હશો બધા દર્શન કરવા. બ્રહ્માજીનું મંદિર છે ને, હવે તો બીજા 1-2 થયા છે, નહીં તો ઇન્ડિયામાં એક જ મંદિર હતું બ્રહ્માજીનું. હું પહેલી વાર ગયો ત્યારે જોયું કે બ્રહ્માજી નીચે ડુંગરા નીચે તલેટીમાં છે, અને સાવિત્રી દેવી અને ઘરવાળા ડુંગરા ઉપર બેઠા. તમે પૂજારીઓને પૂછ્યું કે અલા કેમ માડી કટલા છેટા કેમ ગયા? તે કે રિહાણા છે. હવે આપ સમજી જાઓ કે બ્રહ્માજીએ ઘરવાળીને સમજાવી શક્યા નહીં. આખી વાર્તાની ખબર છે કેમ રિહાણા હતા? નથી ને? ચાલો હું કહી દઉં. આજે જ્યારે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ રચી તો મનુષ્યની શરૂઆત જ્યારે કરી
તો મનુષ્ય એમની સૃષ્ટિમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સર્જન હતું. તમે દુનિયામાં કંઈ અદ્ભુતીય નિર્માણ કરો ને તો તમે બહુ રાજી થાઓ કે જો એક ઇતિહાસ ઊભો થયું, આવી વસ્તુ દુનિયામાં કોઈ બનાવી શક્યો નહીં, હુંમે બને, થાય કે નહીં? તો મનુષ્ય આ સૃષ્ટિમાં સર્વોત્તમ સર્જન છે બ્રહ્માંડ. અને આ મનુષ્ય સદા જો ઉત્કર્ષ પામે, વિકાસ પામે, પ્રગતિ પામે તો મનુષ્ય ચોક્કસ પરમાત્મા થઈ જશે. તો મનુષ્યની સૃષ્ટિની સાથે બ્રહ્માજીએ મનુષ્યના કલ્યાણ માટે સૌથી પહેલો યજ્ઞ પુષ્કરમાં કર્યો. આ ઘટના છે. પુષ્કર નામ કેમ પડ્યું? જે કુંડ બનાવવામાં આવ્યું એની આકૃતિ કમળના ફૂલ જેવી હતી. કમળને પુષ્કર કહેવાય સંસ્કૃત ભાષામાં, એટલે તીર્થનું નામ પુષ્કર પડ્યું. તો દુનિયાનો પહેલો યજ્ઞ અને બ્રહ્માજી દ્વારા થયેલો પહેલો યજ્ઞ. જો ઋષિઓ દ્વારા સૌથી પહેલો યજ્ઞ ઇલાહાબાદમાં થયો. પૂર્વે યજ્ઞ પ્રયાગા, એનું નામ પ્રયાગ પડ્યું. પણ બ્રહ્માજી દ્વારા સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટા પરોવાચ પ્રજાપતિ, બ્રહ્મા દ્વારા યજ્ઞની સાથે સૃષ્ટિની રચના થઈ. તો એ પહેલું યજ્ઞ. હવે એ યજ્ઞમાં જે ચોઘડીઓનું મુહૂર્ત કાઢ્યું હતું ઋષિઓએ કે આ મુહૂર્તમાં યજ્ઞ શરૂ થાય તો ચોક્કસ મનુષ્યનું કલ્યાણ થશે. તો બ્રહ્માજીને બધા ઋષિઓ યજ્ઞ મંડપમાં આવી ગયા અને માતાજી હમુનમુ થતા હતા. બહેનો સમજી ગયા છે. સમય જતું હતું અને બારે બાર બ્રહ્માજી બૂમ પાડીને બોલાવે કે જલ્દી, કે હમણાં આવી, બસ 5 મિનિટમાં આવું છું. તૈયાર થયા નહોતા. ઋષિઓ કહે છે જો ચોઘડિયું જતું રહ્યું તો પછી યજ્ઞનું ફળ નહીં મળે. આ ચોઘડિયામાં શરૂઆત થઈ, આ સંકલ્પ બોલી જાત તો સારું. તો બ્રહ્માજી કહે એમ કરો, ભલે એ નો આયા સંકલ્પ તો કરાવી દો, પેપર જોડ્યા વગર કઈ રીતે? જોડેથી જ બે આવવાનું. તો ઋષિઓ કહે એમ કરીએ, ટેમ્પરરી કોઈ બીજા બેનને બેહાડીને સંકલ્પ લેવડાવી લઈએ, પછી આવશે, પછી યજ્ઞ કરશો. તો કેમ કરો? બાજુમાં એક ગ્વાડ કન્યા ગાયો ચારતી હતી. ઋષિઓ તરત જ ઉભા થયા, ગ્વાડ કન્યાને ગાયના મોઢામાં અડાડી એટલે દિવ્ય દેવી થઈ ગઈ, એમાંથી પ્રકાશ ફૂટવા માંડ્યો. ગાયના મોઢે અડાડી નામ પાડ્યું ગાયત્રી અને સાવિત્રી, એવા 2 નામ પડ્યા. અને એ કન્યાને કહે છે કે તમે ફક્ત 10 મિનિટ માટે બ્રહ્માજીના અર્ધાંગની થઈને બાજુમાં બેસો અને બ્રહ્માજી સંકલ્પ લઈ લે યજ્ઞ, પછી તમે જતા રહ્યો, પછી તમે પત્ની નહીં. પણ યજ્ઞ શરૂમાં સપત્નીક થાય એટલે તમને બેહાડીએ છે તો મને વાંધો નથી ને? એ કે કંઈ વાંધો નથી, હું જતી રહીશ. અરે 5 મિનિટ પણ મોદી સાહેબ સાથે ફોટા પડાવવા મળે તો ઓછું કહેવાય. બચારી ગરીબડી દીકરી આજે દેવી બની છે ઋષિઓની કૃપાથી, અને બ્રહ્માની પડખે અર્ધાંગની થઈને બેવાનો અવસર કોણ ચૂકે? કે વાંધો નહીં, હું પછી આજીવન એકલી રહી લઈશ, ચાલશે. પણ જ્યાં ઋષિઓએ સંકલ્પ વાંચવાનું શરૂ કર્યું અને માળી તૈયાર થઈને આવી ગયા અને ભડક્યા કે આ કોણ? બ્રહ્માજીએ સંકલ્પ પૂરો થયો, જલ છોડીને પછી સમજાવવા મથ્યા કે ભાઈ આ ઋષિઓએ બેહાડ્યું છે, ખાલી સંકલ્પ લેવા બેહાડ્યું છે, ટેમ્પરરી પત્ની. કે હવે ખબર પડી કે ઘરવાળી નથી, બહારવાળી પણ છે. બેહાડી જ કેમ પડખે મારી જગ્યા બીજી. અને માડી ખીજાણા તે ડુંગરા ચડી ગયા, તે હજી ઉતર્યા નથી. તો બ્રહ્માજી ઘરવાળી ન સમજાવી શક્યા. તમે વાલ્મીકી રામાયણ વાંચો, ભગવાન રામ પ્રવર્ષણગીરીમાં બેઠા એકલા એકલા રડે. સીતાહરણ થઈ ગયેલું, લક્ષ્મણ જંગલમાં કંદમૂળ લેવા ગયેલા, વૃક્ષશિલા ઉપર બિલકુલ એકલા બેઠેલા, અને ચોમાસું તો રામને રડવું આવ્યું. તે રામજી રડી પડ્યા. કેમ રડી પડ્યા? કે જે સીતાએ મારા ખાતર પોતાના પિયરનું રાજપાટ ભાઈ બહુ ભૂલી ગયા, અયોધ્યાનું રાજમહાલનું બધું ભૂલી ગયા, વલકલ પહેરી ઉઘાડા પ્રગે મને સાથે દીધું કે મારા ધણીનો એકલું ન છોડું. એ સીતાની રક્ષા નથી મારાથી. અને મને ખબર છે કે સીતા અનજડ નહીં લે, અંસન કરીને મરી જાય, પણ સીતાની શ્રદ્ધામાં, એમના પ્રેમમાં, એના પાતિવ્રત્યમાં. તો રામને રડવું આવ્યું કે કઈ દશામાં હશે, મૂક્યા તરશે. પણ એ વખતે રામજી રડતા રડતા બોલ્યા કે નથી મારા પિતા માતા કહીને સમજાવી શક્યા, નથી હું એમને સમજાવી શક્યો. કહેતો તો કે તમે મારી સાથે ના આવો, 14 વર્ષમાં હું પાછો આવીશ, પણ માન્યા નહીં, એમ કહીને રડ્યા. તો ભગવાન રામે કહે છે કે નથી હું સમજાવી શક્યો, નથી મારા બાપા સમજાવી શક્યા.
હું તમને પૂછું છું, તમે અત્યાર સુધીમાં કેટલાને સમજાઈ શક્યા? કોઈ સમજ્યું છે? નથી સમજ્યું ને? તો સમજાવવું સારું કે સમજી લેવું સારું? બસ ભાગવતજી કહે છે તમે પોતે સમજી જાઓ તો બેડો, પછી જીવનમાં કદી કોઈને સમજાવવાનો વારો નહીં આવે. ભાગવત સાંભળશો તો પોતાની સમજણ પરિપક્વ થશે, પોતાની સમજણ મજબૂત થશે. એટલે જ્ઞાન વધારનારો શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ. હા, મને એક દાખલો યાદ આવ્યો. એક મંદિરમાં રોજ કથા થતી 50 વર્ષથી. પણ દિવાળીનું સિઝન આવે ને, કામ બહુ હોય ઘરમાં એને બહાર, તો શ્રોતાઓ ઓછા થઈ જાય. પણ 4-5 આવે ને તોય મહારાજ વાંચવા બે કે નિયમ તોડવું નથી. એક દિવસ એક જ બેન આયા સાંભળવા, તો મહારાજ તો ઊંચા નીચા થઈ ગયા કે એક જ બેન આયા છે, હું કથા વાંચું. પણ એમ થયું લાઈને એક પાનું વાંચીને પોથી બાંધી દઈશ, પણ નિયમ તો જળવાય. તે મહારાજ બેઠા ને પોથી ખોલીને પાનું ખોલી વાંચવા માંડ્યા. પણ એક ટેવ હતી કે એક લીટી વાંચે અને અર્થ કરીને હામાવાળાને પૂછ્યા કરે, સમજ્યા? પાછી બીજી લીટી વાંચે અને પછી કે સમજ્યા? અમે તે દિવસ એક જ બેન બેઠા હતા, તો મહારાજ તો લીટીએ પૂછવા માંડ્યા, સમજી? હવે 10 વખત સમજી એટલે પેલા બહેનનું તો મગજ કેવું કે આજે એકલી બેઠી તો હું સમજાવે. ઊભી થઈને એવી ખીજાણી કે પેલા તું સમજી લે, હું ચોટ્યો છે, સમજી. તો મહારાજ તો પોથી છોડીને ભાગ્યા કૂદીને બહાર જઈને કે તારે સમજવું તો કઈ નહીં, હું સમજી ગયો. પોથી બાંધવા ન આવ્યા, ઘર ભેગા થઈ. પણ તે દિવસથી પૂછવાનું ભૂલી ગયા. કોઈને પૂછે સમજ્યા? હું કહું છું સમજવું સહેલું છે, સમજાવવું બહુ અઘરું છે. આ જગતમાં કદી કોઈને સમજાવી શક્યું નથી. અને મોટા ભાગના લોકોની જિંદગી સમજાવવામાં ખોટી ગઈ છે. ભાગવત સાંભળશો, જો ચિત્ત એકાગ્ર કરશો તો ચોક્કસ આપણી સમજણ પરિપક્વ થશે. એટલે ભક્તિ વધારનારું, જ્ઞાન વધારનારું. અને વૈરાગ એટલે ઉદારતા. વૈરાગ એટલે જતો કરવાનો ભાવ. જેટલો ઉદાર માણસ હોય એટલો પ્રમાણ થતું જાય, યાદ રાખજો. કંજૂસ માણસ કદી પ્રેમાળ હોઈ શકે નહીં. મેં જોયા છે કંજૂસ માણસ ઘરવાળીને પણ હરખું પ્રેમ નથી કરતો. કેમ? કે જો પ્રેમ દેખાડીશ તો મોંઘી સાડી માંગશે. ખોટું બોલું છું? કંજૂસ માણસ પોતાના છોકરાઓને હરખું લાડ નથી કરી શકતો. કે કેમ? જરીક લાડ કરી તો ખીચા માત નાખશે. હું માનું છું જે વ્યક્તિમાં ઉદારતા ન હોય એનું જીવન સુખદ હોય, એનું કુટુંબ પરિવાર સુખી હોય ન હોય બા. અને જેમાં સંસારમાં 2% વસ્તુમાં ઉદારતા નથી, એ પોતાનું હૈયું ભગવાનને કેદી ધરવાનો હતો બા. જે સામાન્ય ઠીકરા ના આપી શકે કોઈને, એ પોતાનું હૃદય કઈ રીતે કોઈને આપી શકે? ઉદારતા પહેલી જરૂર છે જીવન વ્યવહારમાં પણ અને ભવસાગર પાર કરવામાં. તો શ્રીમદ ભાગવત ત્રણેય વધારનારું છે. સનકાદિકો નારદજીને કહે છે શ્રીમદ ભાગવત સંભળાવો ત્રણેય યુવાન થશે. નારદજી કહે છે મેં વેદના, શ્લોકો, ઉપનિષદ, ગીતા બધું વાંચ્યું, મેળ ન પડ્યું. સનકાદિકો કહે છે નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદમૃત દ્રવ્ય સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ. આ વેદ શાસ્ત્રો બધા વૃક્ષ ને થડ ને ડાળ ને પાંદડા હશે, ભાગવત પાકી ગયેલું ફળ છે. અને પાકી ગયેલા ફળમાં જે સોડમ ને સુગંધ ને જે પુષ્ટિ હોય, તૃપ્તિ હોય, એ ડાળમાં પાંદડામાં ના હોય. અને એમાંય સુખદેવજી ચાંચ મારી, જેમાં સુખદેવજીના મુખે છે એવું એ રસ પીવત ભાગવતમ રસમાલયમ. રસનો ખજાનો છે, પીઓ નારદ. કેટલું કે હું રહો, બાર પીઓ, જ્યારે મોકો મળે, જ્યાં મોકો મળે, જેટલો મોકો મળે એટલો પીજો. જો જગતની કોઈ પણ વસ્તુ ઓછી ખાઓ પીઓ તો બહુ અસર ન કરે, વધાર થાય તો રિએક્શન આવે, નડતર કરે. પણ ભગવત ભક્તિ અને જ્ઞાન બાપ ગમે એટલું પીઓ, ફાયદો કરશે, કોઈ દી નડશે નહીં. ઓછો પીશો તોય ફાયદા કરી જશે, અને બહુ ઝાઝું પીવાઈ જશે તો કોઈ દી નુકસાન થવાનું. હું કહું છું પ્રેમ ઓછું મળે તો એ તૃપ્ત નથી કરતું. પ્રેમી 5 મિનિટ માટે મળ્યા હોય તો શું હૈયું તૃપ્ત નથી થતું?
ભક્તિ એટલે પ્રેમ. જ્ઞાન થોડું મળ્યું હોય તો શું કામનું નથી? અને જેટલું જાજુ મળે શું વધારે પડશે કોઈ દી? નહીં, બધું પડે બાપ. જેટલું આવે એટલું જ્ઞાન લેવો. કારણ કે જગતનું પૂર્ણ જ્ઞાન કદી માણસ મેળવી શક્યો જ નથી. એટલે છૂટ આવી છે, મોહ રહો પીવા એટલું. જો દુનિયાની કોઈ વસ્તુ વધારે પી જશો તો ચોક્કસ નુકસાન થઈ જશે. પીવત ભાગવતમ રસમાલયમ. અને એ શ્રીમદ ભાગવત કથા સનકાદિકો પોતે વાંચી ગંગા કાંઠે આવીને હરિદ્વાર નારદજી મુખ્ય યજમાન બન્યા. શ્રોતાઓ બધા સંતો ભક્તો જ્યારે ઉચ્ચારણ કરે છે સનકાદિકો સદા સેબ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા શાસ્ત્રણ માત્ર હર્ષિતમ સમાશ્રયત. ભાગવતની કથા તો સદા સાંભળવા જેવી છે, સાંભળતા રહેવું. કેમ કે સાંભળતા સાંભળતા એક દિવસ ભગવાન હૈયામાં પ્રગટ થશે, બીજી કોઈ સાધના નહીં કરવી પડે. આ પાછું વાંદરી આપે છે સૂતજી મહારાજ. સદ્યો હૃદયો હૃદય સુસુરસુવિતચ્છણા. બીજી કોઈ સાધના નહીં થાય તો ચિંતા ના કરતા સાંભળતા સાંભળતા હરિ હૈયે પ્રગટ થશે. આ ભાગવતનું મહાત્મ્ય શરૂ થયું અને ભક્તિ સુતો તો તૃણોગ્રહિત તો આ પ્રેમે કૃપા સહસા વિરાસી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથેતિ નામાન્યુ. ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ ત્રણેય યુવાન થઈને પ્રગટ્યા. હાથમાં કરતાલ લઈને ભગવત કીર્તન ગાવા માંડ્યા. અને ટાઈમે પૂરું થઈ ગયું છે, 12:15 થયા છે. તો અત્યારે બસ 2 મિનિટ હરિનામ લઈને વિરામ આપીએ છીએ. બપોર પછી 3 થી 6 નો સમય છે. આપ સમયસર પધારશો એ અપેક્ષા છે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. 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 હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. 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 શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. હે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ
ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી અમુને મહારાણી મહારાણી કી જય. ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય. સદગુરુદેવ દેવ કી. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. બપોર પછી બરોબર 3 વાગ્યે કથાનો પ્રારંભ થશે. તો એ પહેલાં 3માં 10 કમ હોય ત્યારે આવીને આપણે સૌ કોઈ પોતપોતાનું વાસુદેવાય